कोरोना बीमारी ने पूरी दुनिया नूं हिला के रख दिता है। ऐ जी सिचुएशन मैनूं लगदा पिछली मेरी जिंदगी या थोड़ी जिंदगी किसी होई नहीं होनी जिथे पूरी दुनिया ही खड़ गई है, लॉकडाउन हो गई है। तो इस क्राइसिस तुसीं देखिया होना है कि हर मुल्क का प्रधानमंत्री, हर सूबे का मुख्यमंत्री लीडरशिप दे रहा अपने सूबे नूं, अपने सूबे नूं या अपने देश नूं। हर देश विच, हर सूबे च, हर पोलिटिकल पार्टी ने पूरा अश्योर किया अपने प्रधानमंत्री नूं ते मुख्यमंत्री नूं कि असी जो भी फैसला करोगे सोच समझ के करोगे, सलाह लैके करोगे या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन नाल गल करके असी तुहाडे नाल हैं। आ लड़ाई जिहड़ी लड़ाई है एक ऐ जी लड़ाई है, इकट्ठे होके आपां जित सकते हैं। आ कोई लड़न दा झगड़न दा समा नहीं। पर अज जो साडे पंजाब बारे भी करदा, जो साडी ऑल पार्टी मीटिंग हुई सी उदों भी असी क्लीयर किया कि श्रोमणी अकाली दल पंजाब सरकार नाल है, मुख्यमंत्री जी दे नाल है। जो फैसला लैणगे सूबे वास्ते असी उहदी सपोर्ट हाजिर हैं। पिछले 2 महीनों के अंदर तुसीं देखिया होना है कि जो भी करते असी पार्टी काडर जिवें भी हुंदा, जिथे भी लोड़ पैंदी साडा पार्टी काडर पूरी उन्हां साथ। पर जिहड़ी मैनूं बड़े दुख नाल कहना पैंदा है कि जे तुसीं सारे हिंदुस्तान के सूबे देखो, उत्थों के मुख्यमंत्रियों नूं देखो, उन्हें किवें कंट्रोल किया, किवें वो मॉनिटर कर रहे हैं, किवें कमांड स्ट्रक्चर उन्होंने अपने हाथ च लिता है, किवें वो हर माइन्यूट चीज़ नूं बरीकी नाल वॉच करके ते बरीकी नाल इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री अगे होके लड़ाई लड़ रहे हैं। कल्ला सूबा पंजाब है जिथे सारा कुछ ही रिमोट कंट्रोल ते किया गया है, जिथे मुख्यमंत्री गायब है, सारा कुछ ही सबलेट किया गया है। ते वड्डी गल है कि हुण पहली गल है, पहली सरकार है मतलब हिंदुस्तान सूबे जिथे हुण ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही ते पोलिटिकल लीडरशिप विद जंग है। पहली गल है, पहली मैं देखा सरकार है जिन्हें इस दौरान जिन्नियां भी कैबिनेट मीटिंग कीतियां, किसी कैबिनेट मीटिंग किते आ नहीं प्लैनिंग हुई कि किवें आपां अपने पंजाब लड़ाई लड़नी है, कित्थे कमी है, किवें कमियां दूर करनी है, किते नहीं हुए। आ जिहड़ी कैबिनेट मीटिंग हुई, जिहड़ी पिछले 3-4 दिन 2 दिन पहले जिहड़ा ड्रामा पूरे पंजाब दे जनता ने देखा, पंजाब दे जनता दे दिल च असर होया कि हो की रहा। सरकार इस टाइम ते इकट्ठे होकर लड़न की बजाय आपस लड़ रही है। किस वास्ते लड़ाई लड़ रही है? शराब वास्ते, शराब की आमदन वास्ते। तुसी हैरान रह जाओगे, आ पहला मुख्यमंत्री है जिन्हें कल्ले शराब खोलने वास्ते ही दिती अपनी एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी सी, प्रधानमंत्री की थी, होर किसी ने नहीं की उदों पहले शुरू की। हुण जिहड़ी लड़ाई की है कैबिनेट लड़ाई किस वास्ते हुई है? लड़ाई जे तुसी सारा कुछ देखो, तुसी ज़्यादा समझते हो। इशू आया एक्साइज पॉलिसी का। एक्साइज पॉलिसी आ पहली बार पास ऐसी कैबिनेट ने की है, कोई नवी पॉलिसी नहीं की है। कोई मिनिस्टर ने गल उठाई अफसरशाही को कि आ जिहड़ी आमदन क्यों घट जाती है। पिछले आ जिहड़े 3 साल हो गए सरकार दे, क्यों घट जाती आमदन? जो टारगेट दिन्ने मिलता नहीं। मैं ते जिहड़े अफसरां ने, मुख्य चीफ सैकटरी सारी अफसरशाही का हैड हुंदा है। चीफ सैकटरी रिप्रजेंट करता है ब्यूरोक्रेसी नूं। चीफ सैकटरी ने कहा, मैं कहना गट्स चाहिए जो उन्होंने कहा, तो क्या उन्होंने कि यह पॉलिसी करके जिहड़ी पॉलिसी हर पॉलिसी करके घाटा नहीं हुंदा। पंजाब दा घाटा हुंदा है
जो पॉलिटिकल लीडरशिप पेटरनेज दे रही है, रूलिंग पॉलिटिकल लीडरशिप जो पेटरनेज दे रही है शराब माफिए ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ। ਰੌਲਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਰੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2002 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਟੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ 1428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ, 1428। ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1360 ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, 1360 ਘਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਸੀਂ 1360 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 700-800 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ 5000 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ 5000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਕਤੀ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਸੀ, ਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਖੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡੀਲ ਹੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕ ਸੀ। ਆਈ ਕੈਬਨਿਟ ਜੋ ਕਹਿਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਆ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਕੋਈ ਕਈ 100 ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਐਡੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60,000 ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਏ, 50 ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 60% 50 ਤੋਂ ਵੱਧ % ਲੋਕੀ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ? ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ? ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਲਿਕਰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਠੇਕੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੈਡ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, he himself is and his cabinet is responsible for it. We demand ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਆ ਸਿਟਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਨੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਐਕਤੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਚਨ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ GST ਨਹੀਂ ਆਇਆ, GST ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਾ ਲੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ GST ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ collapsed. Bureaucracy has no faith in the political leadership. Political leadership ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਫੈਕਟ ਸਾਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਤੇ FIR ਟੂ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ? ਇਹ ਇੰਸਟੈਂਟ ਤੇ FIR ਕਰਕੇ ਔਨ ਦਿਸ ਆਫਰ ਜਿਹੜਾ ਲੂਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਮਗਰ 5-5, 6-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ 20 ਰੁਪਏ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 1360 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। 5 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15-20% ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਛੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਛੱਡਣ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲੀਗਲ, ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇਸ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਜਾਏ ਕੁਝ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਖੀਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜੇ ਘਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਕੈਬਨਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। How can cabinet minister come and before cabinet decision tell or say everything? ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਹੋਰ ਰੇਟ ਵਧਾਓ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੈਬਨਿਟ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਇਨ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਟਵੀਟ ਉਹਦਾ ਪੜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਵੀਟ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਵੀਟ ਦਿੱਤਾ ਚੀਫ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰੇਜ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਡ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਵਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ? ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਪੋਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ 3 ਵਜੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ। ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੀਸੀ 'ਚ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨੇ, ਨਹੀਂ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਕੀ ਆ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗਰਿਮਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸ ਆਫ ਵੌਇਸ ਆਫ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜੇ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਲੈਪਸ ਹੈ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਰਹੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਡੇਲੀ ਬਦਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਉਹਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, 90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਡੇਲੀ 5-5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਗੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਰੀਦ ਲੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਪੱਕਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ 25% ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪये ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਦੂਜਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਬੀਬੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਕਿ ਮਾਸਕ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ? 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 2-2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੁੱਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਮਾਸਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ 5-5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਹਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਟੱਕਣਾ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਫਿਊ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਘਰੇ, ਕੱਲਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਨਰਸ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਔਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਆ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ 3 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਭੇਜਿਆ ਮੁਫਤ। 1.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨੇ ਬਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰੱਖੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚਾਤੇ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 10 ਲੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡੀਸੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਸਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇਊਗੀ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਵਾਏ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। ਝੂਠ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਰੱਖੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੇ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੂਬਾ। ਸੋ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਵਿਊ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਕਲੀਅਰ ਰੋਡ ਮੈਪ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ ਆ 15 ਦਿਨ ਆ ਹੋਊਗਾ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕਰਾਂਗੇ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਖੋਲਣਾ, ਕੱਲ ਖੋਲਣਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਹੇ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਫਰਾਮ ਗਿਆ ਕਰਫਿਊ ਅੱਗੇ ਤੇ ਡਿਸਟਿਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਨ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੋ ਘਰੋਂ। ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਲਓ। ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ। ਚੰਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਡਰਗ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸੀ ਆ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ। ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪ੍ਰਿਵੀ ਟੂ ਹਾਵ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲਓਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ।